Assalamu alaikum dear students. This is Zohaib Akram Khan and our today's lecture is about the Gaussian law. Gaussian law کے مطابق کسی بھی closed Gaussian surface میں سے total flux جو پاس کرے گا وہ برابر ہوگا 1 by epsilon naught times جو نیٹ چارج پڑا ہوا ہے اس Gaussian surface کے اندر. تو ٹوٹل فلکس نکالنے کے لیے آپ ایک امیجنری سی سرفیس کو جو کہ کلوزڈ ہوگی فرض کرتے ہیں اور گاؤسز لا کے مطابق اس کلوز سرفیس میں رکھے گئے نیٹ چارج کا جو فلکس ہوگا اس کے لیے آپ اس چارج کی میگنیٹیوڈ کو ملٹیپلائی کر دیں ایپسلن ناٹ سے تو آپ کے پاس ٹوٹل فلکس نکل آئے گا. اس کی ایکویشن فارم فلکس برابر ہے 1 by ایپسلن ناٹ ٹائمز Q. اب یہاں سے ایپسلن ناٹ کو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ملٹیپلائی کیا اور فائی فلکس کی ویلیو کو ریپلیس کیا جو کہ ہم اپنے پریویس لیکچر میں نکال چکے ہیں جو کہ ہے کلوز انٹیگرل E ڈاٹ dA. جو نیٹ چارج Q ہے یہ الجبرک سم ہوگا جس میں تمام پوزیٹیو اور نیگیٹو چارجز آ جائیں گے اور یہ تمام کے تمام گاؤسین سرفیس کے اندر موجود ہوں گے. اگر نیٹ چارج Q پوزیٹیو ہوگا تو نیٹ فلکس آؤٹ ورڈ دا گاؤسین سرفیس ہوگا. اگر چارج نیگیٹو ہوتا ہے تو فلکس انورڈ ہوگا. کوئی چارج اگر آؤٹ سائڈ دا گاؤسین سرفیس پڑا ہوا ہے وہ انکلوڈ نہیں کیا جائے گا اس ٹوٹل فلکس میں. جبکہ ایگزیکٹ فارم یا پھر لوکیشن آف دا چارج ان سائڈ دا گاؤسین سرفیس از نو کنسرن. مطلب یہ کہ چارج جہاں بھی پڑا ہو اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. چارج ادھر بھی ہو سکتا ہے، اس جگہ بھی پڑا ہو سکتا ہے، اس جگہ بھی پڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس انکلوز گاؤسین سرفیس کے اندر موجود ہونا چاہیے. اس کی پوزیشن میٹر نہیں کرتی. اگر آپ کوئی لارج چارج Q کو قریب لاتے ہیں گاؤسین سرفیس کے، لارج سائز چارج کی وجہ سے پیٹرن یا شیپ آف الیکٹرک فیلڈ لائنز جو کہ گاؤسین سرفیس کے اندر موجود چارج کا پہلے سے تھا اب باہر سے ایک بڑے چارج کے آنے کی وجہ سے جو کہ ابھی ان سائڈ نہیں ہے آؤٹ سائڈ ہی پڑا ہے، پیٹرن تو بدل سکتا ہے، الیکٹرک فیلڈ لائنز بھی بدل سکتی ہیں، لیکن جو نیٹ فلکس ہوگا اس چارج کا جو گاؤسین سرفیس کے اندر موجود ہے وہ چینج نہیں ہوگا. فرض کریں کہ ایک سنگل چارج Q انکلوز کیا گیا ہے ایک گاؤسین سرفیس میں. ایک ڈفرینشیل پارٹ ہم لیتے ہیں ایریا کا dA اور اس پہ پرپینڈیکولر ہوگا وہ اس کا ویکٹر ایریا کہلائے گا. جبکہ اس ایریا سے چارج کا جو فاصلہ ہے وہ R ہے. اب الیکٹرک فلکس جو پاس کرے گا اس ایلیمنٹ میں سے وہ برابر ہوگا ڈفرینشیل فلکس انٹو E ڈاٹ ڈفرینشیل ویکٹر ایریا. جبکہ مکمل فلکس کے لیے ہم انٹیگریٹ کر دیں گے سرفیس پر تو اس سے آپ کو مکمل فلکس مل جائے گا. یہاں E آپ جانتے ہیں کہ 1 by 4 pi Q over R اسکیئر، یہاں پر R یونٹ ویکٹر ڈائریکشن میں ہے اسی R ویکٹر کے. ویلیوز کو ہم ریپلیس کرتے ہیں، ریپلیس کرنے کے بعد انٹیگرل اپلائی کرتے ہیں. اس انٹیگرل میں اس ویلیو کو جب آپ سولو آؤٹ کریں گے تو اس کا رزلٹ 4 pi کے ایکول آئے گا. تو ہم اس کو رزلٹ کو کمپیوٹ کریں گے اور ہمارے پاس ٹوٹل فلکس ڈیو ٹو ا پوزیٹیو چارج ان ا گاؤسین سرفیس نکل آیا جو کہ برابر ہے 1 by ایپسلن ناٹ ٹائمز دا چارج نیٹ چارج انکلوز ود ان دا گاؤسین سرفیس. آپ کے پاس n نمبر آف چارجز ہوں اور ان کو آپ انکلوز کر دیں گاؤسین سرفیس میں تو ان کے فلکس بھی n نمبر تک ہوں گے. سو ہر ایک کے لیے
हम अलग अलग से चार्जेस की इक्वेशन फॉर्म लिख लेते हैं। यहाँ से 1/ε0 कॉमन आ जाएगा और बाकी चार्जेस को आप यूं लिख लेंगे। इसको आप समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये समीशन फॉर्म टोटल चार्ज कैपिटल Q से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगेन ड्यू टू द n नंबर ऑफ चार्जेस फ्लक्स बराबर है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद द सरफेस। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक गॉसियन सरफेस जिसका वॉल्यूम V और फील्ड कर दिया गया क्लाउड ऑफ चार्जेस से और चार्ज डेंसिटी है रो। इसी में हम एक स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम का ले लेते हैं जिसको हमने dV से रिप्रेजेंट कर दिया इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो चार्ज एक यूनिट पर वो बराबर होगा रो के, जबकि वॉल्यूम dV, तो इस चार्ज को आप dV से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तमाम वॉल्यूम के लिए जब आप चार्ज निकालना चाहें तो आप इंटीग्रेट करेंगे होल वॉल्यूम पर, तो आपके पास टोटल चार्ज Q आ जाएगा। अब इस Q की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रिप्लेस करते हैं तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ के लिए हम जानते हैं कि फ्लक्स जो कि पास करता है किसी भी क्लोज सरफेस से वो बराबर होता है E डॉट dA के सरफेस इंटेग्रल। बाय यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम हमें अलाउ करता है कि आप सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल में बदल सकते हैं। तो हमने सरफेस इंटेग्रल को कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम इंटेग्रल में बाय यूजिंग द डाइवर्जेंस थ्योरम। सो हमारे पास फ्लक्स अब कुछ यूं आ जाएगा कि वॉल्यूम इंटेग्रल डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू dV। इक्वेशन 6 को हम अगर इक्वेशन 5 से कंपेयर करें, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में कॉमन है। वॉल्यूम इंटेग्रल डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dV बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज डेंसिटी विद इन द वॉल्यूम। और साइड पर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करें और वेरिएबल्स को कैंसिल आउट करें तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगी डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो बराबर होगी द चार्ज डेंसिटी ओवर L0। गॉसेस लॉ एंड कूलम्स लॉ। तो फर्स्ट करें चार्ज Q जो कि गॉसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है और इसका रेडियस R है। इसमें एक डिफरेंशियल पार्ट एरिया का लें जिसका वेक्टर एरिया इसी पे ही परपेंडिकुलर dA हो जाएगा। गॉसेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है Q ओवर L0 के। L0 को हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करने के बाद फ्लक्स की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो रेडियस के अलोंग है और परपेंडिकुलर है टू द सरफेस के, लेकिन पैरेलल है टू द वेक्टर एरिया के। E और dA के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। सो डॉट प्रोडक्ट हम खत्म करेंगे, उसकी जगह कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, थीटा की जगह हम 0 डिग्री पुट करेंगे और cos 0 1 के इक्वलेंट होता है और बाकी इक्वेशन हमारे पास यूं बच जाएगी। सो हम क्लोज इंटीग्रल को डिफरेंशियल पार्ट पर अप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट 4πr² आएगा। इस वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज Q0 यहाँ सरफेस पे मौजूद हो तो इन दोनों के दरमियान एक फोर्स पाई जाएगी और वो फोर्स बराबर होगी Q0 इंटू E के। यहाँ E की हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो आपके पास फोर्स निकल आएगी बिटवीन द टू चार्जेस और इसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं।